ناظرین آداب کوشر خبرنامہ ہیتس بہ میر ہلال ہاجوری تہندس خدمتس مز حاضر ناظرین کرام یہ جموں کشمیرس اندر حالات ون بہتر سپدان مگر تمہ باوجود ہلاکتن ہند سلسلہ جاری تو امس حوالہ شپین آز بہار کس روزن ولس اشوک چوہان ناو کس اکس غیر ریاستی مزور سن لاش لبنہ آمت ون مذکور شخص گول لائت ہلاک کرنا آمت اما پوز قاتلن ہند تلاش شروع کرنا آمت اطلاع مطابق بہارک یہ شخص شپین علاقس مز مکئی کنان اوسمت جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن پنن اختیاراتن ہند استعمال کرت ایم ایل اے عیدگاہ مبارک احمد گل پروٹیم سپیکر مقرر کرمت مبارک گلس آس یہ ذمہ داری تم نن نو منتخب اسمبلی ممبرن نش حلف یل زن تم توتام سپیکر روزن یوتام اسمبلی ممبرو طرف سپیکر منتخب کرنے یہ کت باون لائق کال پٹھے آس مختلف حلقوں طرف یم خبر عام کرنا آمچ یم زن ذرائع حوالہ کرنا آمچ کہ نیشنل کانفرنس طرف آسے اسمبلی ہند مقرر سپیکر سابق فائنانس وزیر عبدالرحیم راتھر تاہم ون نیشنل کانفرنسن یمن کتن ہند کان تردید کرمزن یپر نیشنل کانفرنس سرکار طرف کابینہ اندر سو ریزولیوشن یا سو قرارداد پاس کرنے خبر سٹھا گشت کران اگرچہ یہ خبر محض ایک جمک اخبارن کرمت تاہم ات پہ مختلف سیاسی جماعتوں طرف اخ بوڑ شور شراب کرنا آمت تو کہیو جماعتوں طرف سوالات تلنا آمت تو یاد یہ خبر یت پہ اس رات کابینی اجلاس سپد یت مز ساری وزیر شامل تو یمچ سربراہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پانہ کران تت مز اخ قرارداد پاس کرنا آمت یت مز جموں کشمیرس سٹیٹ ہوڈچ منگ کرنا آمت یعنی مرکزی سرکارس اپیل کرنا آمت تم گھن جموں کشمیرس سٹیٹ ہوڈ بحال کرن تو یہ ریزولیوشن یہ ون مرکزی سرکارس سوزن یپر عوامی اتحاد پارٹی ہند سربراہ تو ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشیدن نیشنل کانفرنس سرکار تنقید کران ونمت یمس ریاستی درجہ باپت امت شاہ تو نریندر مودی وز یہ درجہ بحال کرنک وعدہ کران تمہ ریاست درجہ بحالی باپت کیازِ کابینہ مز ژور پاس کرنے ضرورت سری نگر اکس پریس کانفرنس دوران ور انجینئر رشیدن نیشنل کانفرنسن 307 پہ الیکشن لوڑمت یل زن محض ریاست بحالی باپت کابینہ ریزولیوشن پاس کرن عوامس ست وعدہ خلافی یہ وضاحت کریں جیسا انہوں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ جب تک یہ سرکار ہے وہ 370 ان سے واپس لینے کی امید نہیں کریں گے، ان سے مانگیں گے نہیں. تو میرا پھر ان سے سوال ہے کہ کیا اگر بی جے پی 100 سال تک پاور میں رہے گی، should Kashmiris wait for 100 years to ask for their rights? I'm not talking of seeking for their rights. پولیٹیکل سٹرگل اپنی جگہ، صرف کہنے سے بھی اگر وہ کہتے ہیں بات تب تک نہیں کریں گے، اٹ از انفارچونیٹ. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات میں ان سے کہنا چاہوں گا، انہوں نے اوتھ تو سری نگر میں لیا، اب سرکار ان کی ہے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیپٹل کون ہے، ان کی سرکار سری نگر میں رہے گی یا جموں میں رہے گی. ہم عمر صاحب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن 370 35A اسٹیٹ ہوڈ ان ساری چیزوں پہ لڑا تھا. تو آج جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر آپ نے ریزولوشن پاس کیبنٹ میں کیا ہے، تو اٹ از ویری پینفل. اٹ مینز ڈپارچر فرام دا پرنسپل اسٹینڈ آف ہز پارٹی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بی جے پی کے ہاتھوں میں ہی کھیل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ان کو کوئی کیسے بتائے
अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं? अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है? इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35 की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पकी हुई है पहले से ही एनसी और बीजेपी के बीच, आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आज नहीं तो कल देना ही है, तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं, और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाके के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वजीर आजम बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वजीर आजम नहीं बल्कि वजीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज़ आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने म्युनिसिपलिटी कहा था, जिस सरकार को म्युनिसिपलिटी कहा था, आज एक दिन में जब ओथ लिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में है, म्युनिसिपलिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था, फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था, जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। तो उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें जैसा यपर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोनन ते समाजी राबते साइट एक्सेस पे पोस्ट करान कहिया सवालात अथ रेजोल्यूशनस यानी अथ करारदाद मुतलिक तुलमितन। अख सवाल ये सज्जाद गनी लोन सुन जे अगर ये रेजोल्यूशन पास सपुद ये खबर क्या छपे महज अकिस अखबारस अंदर इस जमुक रोजन वाल नंबर 1। नंबर 2 तिहुंद ये कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंसन ऑटोनॉमी वरी 2000 मज पास कर तो सो अगर असेंबली अंदर पास करना आए तो यथ क्या आए यथ स्टेटस या इस रात रेजोल्यूशन पास करना आव यथ क्या आव सिर्फ करारदाद शक्ल दिन तमें करारदाद शक्ल दिन यस काबीनास अंदर पास करना आए। यानी तिहुंद वन काबीनास तो असेंबली दरमियान अगर फर्क तो तमें मतलब गोवा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छन अत यसान सह तरजीह दिन कह तमो ऑटोनॉमी दिसम मजीद तमो अत पोस्टस मज कह लिखमुत। मगर तिहिंद यह सवाल अगर ये करारदाद पास करना आए मगर जम्मू कश्मीर के लुको 307 बहाली बापत वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस दितमुत ये जन वन नेशनल कॉन्फ्रेंस तमें वाद नश वाद खिलाफी करान। PDP मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परहन तु सवाल तुलमुत। वहीदुर रहमान परहन काबीनी रेजोल्यूशन के हवाले कत करान वोनमुत जे नेशनल कॉन्फ्रेंसन 307 के बहाली बापत रेजोल्यूशन पास करने कत कर्म अमा पोज आव वन तमें स्टेटहुड के बहाली बापत रेजोल्यूशन पास करने येमे बापत BJP गोड़े वाद बंद है। वहीदुर रहमान परहन वोन जे कशरो 307 बहाली हंदिस नेशनल कॉन्फ्रेंस किस वादस वोट दितमुत यम निश ये जमात वन पत फिरत 5 अगस्त 2019 फैसले ते मामूल बनावान छे। उमर साहब ने कल अपनी कैबिनेट में पहला रेजोल्यूशन पास किया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन हुआ वो जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ हुआ। और पहला रेजोल्यूशन जो वादा किया था उमर साहब ने इलेक्शन में भी जिस पे वोट लिया, उन्होंने कहा कि हम 370 के ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन कल हम अखबार में पढ़ते हैं
कि उन्होंने स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन किया है। स्टेटहुड तो खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, खुद होम मिनिस्टर भी कहते हैं, बीजेपी की डिमांड है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। तो कश्मीरियों का जो मेन मसला है वो 370 को रेस्टोर करने का है, स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करने का है, और 5 अगस्त के खिलाफ जो फैसला हुआ उसके खिलाफ कल उन्होंने रेजोल्यूशन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। नव मुंतखब काबीनी वजीर सकीना यतू सिंह तरफ तालीम सेहत समाजी बहबूद कलमदान संभालने पत कोर आज तिमो हल्का इंतखाब नूरबाद दौर ये तिमन सठा इस्तकबाल करनाव। इस्तकबालस मज आव नेशनल कॉन्फ्रेंस सत वाबस्त यमो खातूनों तरफ वन त्रावन। अत मौके पे कोर सकीना यतवन लुकन हुंद त शुक्रिया अदा। ये जन मीडिया सत कत करान तिमो पन्निस इन वालिस वक्तस मज मातहत वजारतन अंदर यम तिमन कामिश तिम गशरावे तो यह वाद दितुक जे यम अत मज कोताही आसन या यम अत मज कमी पेशी आसन तिम दूर करना। कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हेल्थ सेक्टर में देखिए ओवरऑल जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारा इत्मीनान बख्शिश जो है हॉस्पिटल्स वो नहीं है। हॉस्पिटलों के ऊपर इतना दबाव है, चाहे वो सिक्किम्स की बात करें, चाहे वो SMHS की बात करें, अनंतनाग, शेरबाग, जंगलात मंडी या कुलगाम हमारा सब डिस्ट्रिक्ट या यहाँ DH पोरा का हॉस्पिटल, ओवरऑल जो बाकी बारामूला, हर जगह यही हालत है। हम कोशिश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो डॉक्टर्स की वैकेंसीज हमारे पास है अवेलेबल नहीं है उनको फिलअप करने की, ताकि लोगों को मदद मिल सके, लोगों के काम ये आ सके। जो हेल्थ सेक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और इंशाल्लाह जहाँ बीमार होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में उनका इलाज हो सके, और इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल्स, उनके साथ बैठ के इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं हमारे नाज़रीन खबरों हन सिलसिला लगातार जारी तरको अकी तजरती वक्फ बाबत आए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। वक्फ फतु तुहुंद खबरनामस मज बेक फिर इस्तकबाल। मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन वडवन कश्तवाड़ नार वर्दातस मज मुतासर लुकन हिंज बाजाबात करी बापत प्रथ मुसलमानस ब्रोह कुन यथ मुतासरन मदद करनच अपील करमज। आज जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा किस मौके पे वोन मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन जे दारुल खैर के तरफ यह यमन मुतासरन हिंद मदद बापत कोशिश करना तो जमा सपदन वोल रकम ये अबाबील नाव NGO के जरिए मुतासरन ताम वातनावना।
کہ اس بڑ سانحہ پیش آو وڑون کشتوارس اندر یہ پور بستی اک گئی خاکستہ تقریباً 40-50 مکان جامع مسجد ہے سوری گو ختم تقریباً 60-70 فیملی تر مز روزان تمن کہین زاد راہ تمن نش کہین ونکن تمن ونکن محتاج سانہ مدتک سانہ تعاونک انشاءاللہ دارالخیر تمو فیصلہ کورمت انشاءاللہ کہ یہ تہ کریو تھی ساری جمع کیا یمن دیون یہ ہیکن دت جامع مسجد کس دفترس پہ تتہ دین یم بینک کے تھرو دین الحمدللہ تت آلریڈی اخ بڑ با اعتماد ادارہ کام کران یت ناو ابابیل یم تتہ واریاہ کام کران تت سہ NGO اس فیصلہ کورمت کہ انشاءاللہ اس کرو تمام تمنی حوالہ یہ جمع کرو تہ کرو اس تمن حوالہ تاکہ انشاءاللہ تم پکناون یہ کام برونٹ انشاءاللہ بہت مدد کران بہت اپیل کران سارے نئی تکیاز تت موسم تہ خراب دپان نوِ ہفتس مز پی پات روٗد تہ شیٖن تہ اس لیے تم برونٹھے اس انشاءاللہ سن یپر آواز پتلی باغ پلوامہ تہ کشتواڑ کین نار متاثرن باپت لوکو طرف امداد جمع کرنے یتھ دوران اتہ بڑھت تو بوڑھت لوکو ات امداد کاری مز حصہ نیو ات دوران آو اتہ نقدی سان جنس تہ جمع کرنے یس اکس گاڑی مز جمع کرنے پتہ کشتواڑ کن روانہ سپدے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایک کیمپیننگ چلائی ہے ادھر کہ ہم 2-4 بندے جو اکٹھے ہو گئے ہم نے کچھ امدادی اصول جمع کرنے ہیں ہم وارڈ 1 کے لیے کچھ تو لے سکتے ہیں کہ جب ہم نے بہت انیشیٹو لیا ہے کہ ہم کچھ جمع کریں گے یہاں سے یہی ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں اپنے علاقے سے کہ وہ آئے ہماری بھرپور تعاون کرے کہ مدد کرے آج ہم نے انیشیٹو یہی لیا کہ ہم ان کے لیے کچھ کپڑے کمل چاول یہ ہم جتنا ہو سکے جو بھی کچھ دے سکے گا چاہے نقد ہو یا ان کے لیے لے جائیں گے کیونکہ وہاں 6 مہینے کے لیے راستہ کھلا رہتا ہے اور 6 مہینے کے لیے بند رہتا ہے ان بیچاروں کو جو بھی جمع تھا وہ جل گیا سب کچھ اس لیے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے سوپور کس ڈانگرپورہ علاقس مز سپز آز اخ تقریب منعقد یت مز اکہ کتاب ہنز رسم اجرائی انجام دن آئے یتھ دوران اتہ ADC سوپور شبیر احمد رینا مہمان خصوصی موجود یس یل زن تقریب پہ بار کونسل سوپورک صدر فیصل انم تہ موجود یس یہ کتاب اک 10ویں جماعت ہند طالب علم منیب رمضان میرن لیچم یمیک عنوان دی کریئر ان دی کیج بک لکھی ہے اس کا ٹائٹل دا کریئر ان دی کیج ہے وہ اس میں نے ایک کریکٹر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو بہت ہی جس کے بعد بہت ہی سکلر سے اور انٹیلیجنٹ بہت ہی تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لائف میں بہت سارے ڈیزاسٹرس آئے اور ٹریجڈیز آئی لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی ہمیشہ امید رکھی وہ اپنا مقصد پا لیا آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ امید جیون کا دوسرا نام بہت سپورٹ کیا اس بک کو لکھنے میں اور میرے دوست نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کو میں ان کو بس یہی بولنا چاہتا ہوں کہ فوکس آن آور گول ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم آن سوشل میڈیا آن پلیٹ فارم بہت سارا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے ناظرین کوشر خبر نام تہ اجازت خدا سوال